آپ لوگوں نے جو یوٹیوب پہ سوالات بھیجے ان کو تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ سے پہلا سوال، جو ملک میں دہشت گردی کی صورتحال ہے اس سے متعلق یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیجنگ میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے بعد مشترکہ اعلامیے میں افغانستان سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف قابل تصدیق اقدامات کرے اور اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاک چین کا یہ مشترکہ پیغام طالبان پر اثر ڈالے گا؟ میرا نہیں خیال کوئی اثر ڈالے گا، کیونکہ اس طرح کی کئی ایفرٹس پہلے ناکام ہو چکی ہیں۔ ہم نے ایک جوائنٹ میٹنگ بھی کی تھی جس میں افغانستان بھی شامل تھا، کئی دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں، کئی وفد جا چکے ہیں، ہم نے تقریباً ان کی تجارت بند کر دی، ہم نے ان کے ساتھ وہاں پہ جو ہے جا کے ان کے ٹھکانے تباہ کیے۔ میرا خیال ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ہم نے اب تک ان سے لیے نہیں کی۔ اب تو ایک ہی طریقہ رہ گیا کہ ان کے ساتھ جنگ چھیڑی جائے اور اس کے پھر اپنے نتائج آئیں اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن بہرحال اگر کوئی باز نہ ہی آئے اور آپ کے ملک میں تشدد کی کارروائیاں کرے، تخریب کی کارروائیاں کرے، بم دھماکے کرے، بندے مسلسل آتے رہیں، تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان کے پاس سوائے اس کے کہ ان کو کسی طریقے سے روکے، امن سے تو وہ نہیں روک رہے، مذاکرات سے وہ نہیں روک رہے، حالانکہ بڑے ہمارے اچھے تعلقات، سب سے بڑے ان کے فیملیز یہاں رہتی رہیں، سال ہا سال رہتی رہیں، ہمارے بڑے پسندیدہ تھے ماضی میں۔ لیکن نتیجہ اس وقت تو یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اب ہمارے دشمن ہے اور کوئی ان کے پاس بھی شاید کوئی روکنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اور وہ بھی مجبور ہیں ان کے ہاتھوں یا پھر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ ان کو زبردستی روکے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سہیل وڑائچ صاحب۔ ویسے تو میں آپ سے سیاسی سے چاہتی تھی ایک ایڈیشنل اپنے دل کا سوال، جو آپ نے پچھلے ہفتے ایک آرٹیکل لکھا ونڈر بوائے سے متعلق، لیکن ہمارے پاس کیونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم انشاءاللہ جب کل آپ ہمارے پینل پہ ہوں گے تو وہ سوال آپ سے ان ڈیٹیل اس کا جواب لیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ عمر چیمہ صاحب، سر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ کی لاطینی امریکہ میں ممکنہ نئی مداخلتوں سے لے کر وینزویلا پر فوجی کارروائیوں تک کی بحث، خلیج میں یمن کا الجھا ہوا تنازع، روس یوکرین جنگ اور مشرق وسطیٰ میں غزہ پر اسرائیلی حملوں کا نہ رکنا، دنیا بیک وقت کئی محاذوں کا سامنا کر رہی ہے۔ کیا 2026 میں کسی مضبوط اور قابل اعتماد عالمی امن فریم ورک کی گنجائش ہے؟ مرینا، یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ 2026 جو ہے ایک بڑا ہی ایک بے یقینی والا سال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی اس طرح کے لوگ حکومت میں آگے ہیں کہ انپریڈکٹیبل ہیں، اور یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس پاور بڑھتی جاتی ہے اور آپ انپریڈکٹیبل ہوں تو بہت ڈینجرس ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ نے ایک پائلٹ ہو جہاز کا تو اس کے ساتھ اتنے لوگ سوار ہوتے ہیں تو وہ سب کا فیوچر اسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ جو بھی وینزویلا میں ہوا ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا ایک جو امریکن تھا ان کو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر لگتا تھا کہ پوٹن جو ہے اس نے یوکرین پر اٹیک کر دیا ہے۔ انہیں وہ ایون جو نتن یاہو غزہ میں کر رہا تھا اس سے بھی بڑا یہ حادثہ لگتا تھا۔ پورا یورپ جو ہے وہ اسی ماتم میں تھا۔ اور ابھی جو ٹرمپ نے کیا وینزویلا والا، اس سے تو ایک میسج ہے کہ کوئی بھی جو طاقتور ہے وہ اپنے ساتھ یا کوئی قریبی جو ممالک ہے، اگر کسی کے پاس ریسورسز ہیں، کوئی اور ایشو آپ کو کہیں ادھر سے کوئی چیز مل سکتی ہے، پیسے بنا سکتے ہیں، تو آپ جا کے اس کو دبوچ لیں، آپ ادھر جا کے اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنلی بھی ہے اور کنٹری لیول پر بھی ہے، اور اس کا امپیکٹ کیوں آ رہا ہے؟ یہ اگین جو پاپولزم ہے اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، اور جو آپ کے رولز آف گیم ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، کہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے گیم کس طرح کھیلنی ہے، صرف یہ ہے کہ آپ طاقتور ہیں اور آپ اپنی مرضی سے رولز کو جب چاہے بینڈ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اوور آل ورلڈ آرڈر جس حالت میں تھا یہ بہت زیادہ ایک ڈس آرڈرلی کنڈیشن میں جا رہا ہے۔ دن بدن صورتحال مجھے تو مزید خراب نظر آ رہی ہے۔ انتہائی تشویشناک ہے، انتہائی تشویشناک ہے، جیسے ہو سکتی ہے امریکہ میں بھی اور بڑی۔ اچھا
इंतहाई तशवीशनाक। महमूद सरफराज साहब, आपसे क्रिकेट से मुतल्लिक सवाल और ये है कि भारत में बढ़ती हुई हिंदू इंतहा पसंदी और खित्ते में जारहाना बयानिए ने अब बांग्लादेश को भी सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर कर दिया है, जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया है। आपकी इस फैसले पर राय? अलीना देखें, हमने हमने देखा है कि इंडिया ने क्रिकेट को यानी कि स्पोर्ट्स को एक्चुअली जो है डिप्लोमेटिक टाइज और फॉरेन रिलेशंस के साथ जो है ना उन्होंने उसको मिक्सअप किया है और सियासत के एक्चुअली नज़र हो गए हैं इनके क्रिकेटिंग टाइज भी, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। मतलब आप देखें कि पाकिस्तान के साथ अगर ताल्लुकात नहीं ठीक तो बजाय इसके कि कोई उसका डिप्लोमेटिक हल निकाला जाए, लेकिन क्योंकि इनके पास कोई ऐसी कोई जवाब नहीं है तो ये है कि अपनी टीम नहीं भेजनी पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान के लिए जो है आईसीसी के थ्रू क्रिकेट में मुश्किलात बनानी है, जो है अच्छा जी ट्रॉफी नहीं लेनी है, हैंड शेक नहीं करनी, ये जिस तरह से हमने सारा कुछ देखा। आप बांग्लादेश के साथ भी अगर आप देखें तो डिप्लोमेटिक टाइज इन्होंने खुद खराब किए, यानी कि एक ऑटोक्रेट को उधर, एक ऑप्रेसिव रजीम को इन्होंने उधर सपोर्ट किया, और फिर जब उधर एक ऑर्गेनिक स्टूडेंट मूवमेंट के थ्रू जब वो निकले तो उसके बाद जो है एक तो खैर इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो एक स्टूडेंट लीडर को जिस तरीके से असैसिनेट कराया गया वो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है, और अब ये क्रिकेट के अंदर भी यही चीज़ करें। इसलिए मैं समझती हूँ ना कि ये एक्चुअली इंडिया जिस तरह डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हुआ है ना, खासतौर पर अपनी नेबरिंग कंट्रीज, ये इसी तरह क्रिकेटिंग वर्ल्ड में डिस्पाइट इट्स फाइनेंशियल जो उनके पास है, यानी कि जाहिर बात है बहुत अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, उसके बावजूद भी मैं समझती हूँ कि ये क्रिकेट में आइसोलेट होंगे। इस तरह देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं अच्छी, 2 मुल्कों ने रिफ्यूज कर दिया इनके मुल्क में जाने से, और भी मुल्क कल को कर सकते हैं। फिर जिस तरह का उधर माहौल, मेरे पास इससे मुतालिक एक फॉलोअप सवाल है, लेकिन महमल माजरत के साथ हम वक्त के ऊपर थोड़ी सी कमी है वक्त की। फखर दुरानी साहब, आपसे सवाल है। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हम मुजाहमत कर रहे हैं, इसे जारी रखेंगे। तोशा खाना से गाड़ियां लेने वाले इक्तदार में और कानूनी तरीके से चीजें लेने वाला जेल में है, क्या ये बयान दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। ये एक नहीं 2 सवाल हैं इस एक सवाल में। पहला तो ये कि पीटीआई मज़ाहमत कर रही है या नहीं कर रही, और दूसरा ये तोशाखाना के हवाले से जो कि बड़ी एक कन्फ्यूजन है लोगों को। मज़ाहमत के हवाले से जब से सुहेल आफरीदी साहब आए हैं उसके बाद हमने देखा है इन्होंने 2 पब्लिक रैली से भी खिताब किया है, और उसके बाद भी जो मुख्तलिफ इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, उसमें आपको कहीं भी इनको जो एक रियल इनकी तरफ से चैलेंज फेस करना पड़ता है उनको एड्रेस करते हुए, यानी इस्टेब्लिशमेंट को कभी ये एड्रेस करते हुए नहीं सुना पाए जाएंगे। तो मज़ाहमत वाला मैं समझता हूँ कि पीटीआई कोई मज़ाहमत नहीं कर रही। दूसरा जो तोशाखाना के हवाले से सवाल है, ये एक बड़ी ही इसके हवाले से मिसपरसेप्शन है कि इमरान खान और जो बाकियों का तोशाखाना का केस एक जैसा है। देखिए, जो तोशाखाना के जो गिफ्ट्स होते हैं या तहाइफ होते हैं वो रखना कोई गैर कानूनी नहीं था, वो पहले भी नहीं था, वो इमरान खान के दौर में भी नहीं था। उसमें होता ये था कि जो तोशाखाना की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि एक सर्टन अमाउंट होती थी, पहले ये था इमरान खान के दौर से पहले कि 20% आपने वो दे के सरकार में जमा कराना होता है और वो जो गिफ्ट है वो आप ले सकते हैं। इमरान खान आए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत कम है, हम इसको ये करते हैं कि 50% जो उसकी जो वैल्यूएशन करा के 50% उसकी कीमत दे के आप वो गिफ्ट रख सकते हैं। अब जो बाकी हुक्मरानों ने माजी में किया, किसी ने गाड़ी रखी, किसी ने घड़ी रखी, जो कुछ किया वो एक स्टेटेड जो पॉलिसी थी उसके तहत किया और वो उन्होंने अपने इस्तेमाल में रखी। इमरान खान ने ये किया कि जो 50% तो इन्होंने करा दिया, लेकिन ये जो जिस हवाले से इनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं उसमें जो केस के अंदर जो तफसीलात हैं वो ये बताते हैं कि एक तो इन्होंने जो प्राइवेट अप्रेजर थे जो एक वैल्यूएशन करते हैं गिफ्ट्स की, उनको धमकाया, उनको दबाव में डाला और उनकी जो कीमत थी एक 7 करोड़ वाले तोहफे की कीमत इन्होंने 5.9 मिलियन यानी कम, बहुत कम से भी ज़्यादा कम इन्होंने रखवाई और उसमें भी इन्होंने 28 लाख या 29 लाख रुपए पे करके एक 7 करोड़ वाली चीज़ रख दी। तो पहली एक इनकी तरफ से जो गैर कानूनी काम हुआ ये हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने जो अपने जो टैक्स रिटर्न्स थे उसमें भी इन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया। तो ये ज़्यादा जो है वो गिफ्ट रखने की वजह से नहीं है, मिस डिक्लेरेशन की वजह से है, दबाव अपना जो अख्तियारात है उसका इस्तेमाल है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इमरान खान के ऊपर केस बना है, बाकियों के ऊपर नहीं बना। तो बहरहाल ये एक बयानिए की जंग है, उसमें जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर ये कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन हकायक जो है, जो केस के जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं।